सभी लोग जानते हैं कि जुलाई महीने की 30 तारीख को सिलीगुड़ी नगर निगम की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड में एक अवांछित प्रकरण उत्पन्न हो गया था और एमआईसी दिलीप बर्मन उस बोर्ड सभा से चले गए थे। उस बोर्ड सभा से निकलने के बाद एमआईसी दिलीप बर्मन जी ने बहुत सारी बातें मीडिया के सामने जन समक्ष में कही, उसके बाद भी कही बहुत सी ऐसी बातें, और हमने देखा कि राज्य की तरफ से उन्हें सौकोच किया गया था। उन्होंने सौकोच का जवाब दिया था। उस जवाब में भी जहां तक हमारा मानना है कि पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति, बोर्ड के प्रति, माननीय मेयर के प्रति शुरू की। गतकाल हमारे काउंसिलर्स ग्रुप की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में हम सभी काउंसिलर्स ने, दिलीप बर्मन जी उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन सभी काउंसिलर ने कल जो उन्होंने कहा था उसके विरुद्ध तीव्र शब्दों में आपसी में जो विचार साझा किए, और यह तय हुआ कि निगम में हमारी पार्टी के जो पार्षद हैं, 37 पार्षद हैं, उसमें 36 के 36 पार्षद उनके इस व्यवहार के प्रतिकूल अपनी राय दे रहे थे। आज इस मीटिंग में, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य नेतृत्व भी अवश्य ही इस बात का संज्ञान लेगा और उनका जो कल का व्यवहार था, जो किसी भी तरह नगर निगम के स्थापित और किसी भी निर्वाचित बोर्ड में किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का और एमआईसी का ऐसा व्यवहार कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे सभी काउंसिलर्स हमारे माननीय मेयर श्री गौतम देव, डेप्यूटी मेयर श्री रंजन सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। इस बोर्ड ने कार्य करने का जो प्रणाली स्थापित किया है, जो वर्किंग सिस्टम सिलीगुड़ी नगर निगम बोर्ड का है, वह आज तक का सर्वश्रेष्ठ है। पूरी तरह ई गवर्नेंस इस बोर्ड में पालन किया जाता है और हर एक चीज की बात, हर एक चीज का जवाब है और हर एक चीज को पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से हर काम किया जाता है। ऐसे प्रणाली अपनाने वाले बोर्ड के मेयर को और डेप्यूटी मेयर को, वो जिस भाषा में कल उनका नाम ले रहे थे और विभिन्न काउंसिलर्स के बारे में जो कह रहे थे, वो अवांछित है। किसी ऐसी उम्मीद, ऐसे व्यवहार की आशा कदापि नहीं की जा सकती। आज आप सबके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, निगम के हमारे जितने काउंसिलर्स हैं, सभी काउंसिलर्स की ओर से मैं कहने जा रहा हूं कि ऐसा व्यवहार भविष्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और किसी भी सूरत में आप यदि बार बार कहते हो कि मेयर और डेप्यूटी मेयर ने कोई भ्रष्टाचार किया है, आपके पास कानून का रास्ता है, आप कानून में जा सकते हो, आप पार्टी के उच्च राज्य नेतृत्व को आप दिखा सकते हो, आप जो आपके पास कोई सबूत है तो आप जन समक्ष में रख सकते हो। आपके पास कुछ नहीं है। आप कोई निहित स्वार्थ के कारण, कोई निहित उद्देश्य के कारण, किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए आप अनर्गल आरोप माननीय मेयर पर और डेप्यूटी मेयर पर लगा रहे हैं। हमारे सभी काउंसिलर्स आपके आरोपों से आहत हैं। आपके पास सही मायने में कोई सबूत होता, आपके पास सही मायने में कोई ऐसा चीज होता जिसे भ्रष्टाचार जाहिर होता, आप उसे सार्वजनिक करते, आप उसे पब्लिक के सामने लाते, आप उसे हमारे उच्च जो पदाधिकारी राज्य नेतृत्व को देते, आप उसके सबके सामने लाते, कानूनी रास्ता अपनाते। आपने ये कोई रास्ता नहीं अपनाकर अनैतिक तरीके से आप निगम की जो टीम कल कार्रवाई करने वहां पर गई थी, वो पूरी कानून का प्रक्रिया पालन करने के लिए गई थी, और आप नगर निगम के काम में एक एमआईसी होकर बार बार बाधा दे रहे हैं। कल भी आपने बाधा देने की कोशिश की, लेकिन कल निगम के अधिकारियों ने वहां पर जो कार्रवाई उनको करनी थी वो पूरी कार्रवाई की। आगे भी भविष्य में भी नगर निगम की जो कार्रवाइयां जो होगी 46 के नक्शे से बाहर नहीं है। वो ये कहते हैं कि 46 आमी करते देवो ना एटा कोनो भावी माना होवे ना। 46 नंबर वार्ड भी नगर निगम का हिस्सा है। वहां के जो निवासी हैं उनकी भी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं, वो भी अपने वार्ड के काउंसिलर से खुश नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बात कहते हैं, लिखित कंप्लेंट है उनके खिलाफ। नगर निगम उन सभी बातों का भी संज्ञान ले रहा है और आने वाले दिनों में सिर्फ 46 नंबर की बात नहीं है, पूरे सिलीगुड़ी में जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम वर्किंग का सिलीगुड़ी नगर निगम ने स्थापित किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। वो बार बार मेयर और डेप्यूटी मेयर पर जो व्यक्तिगत आक्रमण करते हैं, मुझे लगता है कि घाव कहीं और लगा है उनके, और ट्रीटमेंट वो कहीं कुछ और कर रहे हैं। इन दोनों में कोई तालमेल मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनके जरूर कोई राजनीतिक उद्देश्य उनका रहा होगा,
जो किसी कारण से उनको दूर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और वैसे अनैतिक आरोप लगाने पर वो क्यों सामने आ गए, हमारी बात हमारे समझ से परे है। आज आप सभी के माध्यम से हमारी अपेक्षा रहेगी कि राज्य नेतृत्व भी तत्काल कल की घटना का संज्ञान लेकर, माफी की भी एक सीमा होती है, इग्नोरेंस की भी एक सीमा होती है, वो सभी सीमा श्री दिलीप बर्मन पार कर चुके हैं। अब आगे या तो वो अपने व्यवहार को ठीक करें, नैतिकता के मापदंडों पर खरे उतरें, और या फिर राज्य नेतृत्व को बाध्य होकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज आप सबके सामने इतना कहते ही अब मेरे सहकर्मी श्री रंजनशील शर्मा आप सभी के सामने कुछ कहेंगे। পরিষদীয় দলের তরফ থেকে কালকে কোনো সিদ্ধান্ত হয়ে রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছে? পরিষদীয় দলের তরফে এটা কথা হয়েছে যে আমরা ব্যাপারটি রাজ্যকে জানাবো, রাজ্য যাতে তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেয় আমরা সেই ব্যবস্থা করব। পরিষদীয় দলের কথা বলছেন, পুরসভা নিজেই তো একটা সাংবিধানিক বডি, পুরসভা কি করছে? পুরসভার তো ক্ষমতা আছে, একটা এমআইসি যদি মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে পুরসভা তো ব্যবস্থা নিতে। সেটা যেহেতু আমরা একটা দলকে বিলং করি, সিদ্ধান্ত দলের থেকে জেনে নিয়ে করতে হবে, কারণ প্রত্যেকটাই দলের একটা কন্ট্রোল, একটা মনোভাব, একটা সিদ্ধান্তের উপরেই কাজ হয়। আপনারা কি ওনার বিরুদ্ধে কোনো মামলা করবেন ঠিক করেছেন? এখনো भी मामला করবে, এটা এখনো অবধি ঠিক হয় নাই। प्रयोजन होले आवश्यकता पड़ने पर हर वो काम किया जाएगा जिससे एक स्वच्छ प्रशासन में जो व्यक्ति आना चाहता है वो रहे और जो अनर्गल अनैतिक प्रलाप कर रहा है वो दूर रहे। আজকে শুধু সাবধান করা হলো নাকি এমআইসি পদেও তিনি থাকছেন বা সব জায়গায় তিনি থাকছেন, আপাতত কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না? আপনি পুরো ব্যাপারটি শুনে নাই হয়তো। আজকে আমরা সমস্ত ঘটনা আমাদের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে জানিয়েছি। আজকে আমরা রাজ্য কমিটিকে भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानाची कि अब पानी नाक के ऊपर आ रहा है, ऐसे व्यवहार बार बार बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। क्षमा की भी एक सीमा होती है, वो चीज आज हम लोगों ने सबके सामने रखी है। आशा करता हूं कि राज्य नेतृत्व भी जल्द से जल्द एक्शन लेगा, जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा और या फिर उनको ही सद्बुद्धि आ जाएगी जिससे वो ऐसा व्यवहार नहीं करे। এর আগেও তো রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হয়েছিল না, রাজ্য নেতৃত্ব কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। কোথাও কি একটা রাজ্য নেতৃত্ব সকোচ রয়েছে ওনার না, কোন রাজ্য নেতৃত্ব সকোচ করেছিল, তারপরে উনি জবাব দিয়েছিলেন, তারপরে আবার ওনার সেই ব্যবহারটা কন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে, এটাও রাজ্য নেতৃত্ব দেখছে। দিলীপ বর্মন বলছেন ওনার ওয়ার্ডে এরপরে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হলে উনি এলাকার লোকজন নিয়ে বাধা দিবেন কর্পোরেশনের আধিকারিকদের, তো সেই ক্ষেত্রে কর্পোরেশন কি স্টেপ নেবে? কর্পোরেশন কালকে যেভাবে কাজ করেছে সেভাবেই কাজ করবে। কালকে তো কিছু বাধা উনি দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু কর্পোরেশনের টিম যা কাজ করতে গিয়েছিল কাজটা করেই এসেছে। এটা এমআইসি বলে কি সরকারি পার পাচ্ছে? আপনারা এফআইআর করছেন না, সরকারি কাজে বাধা তো ওটা। এমআরসি বলেই ঠিক পার পেয়ে যাচ্ছেন এটা ঠিক না, উনি ওখানকার কাউন্সিলরও আছে, প্লাস কর্পোরেশন তো নিজের কাজ করবেই। কালকেও যে টিম গিয়েছিল কোনো বাধা কর্পোরেশনের টিম কোনো বাধা মানেনি, যা কাজ করার জন্য ওরা গেছিল ওটা করেই এসছে। অনেক ধরনের অভিযোগ এসেছে, আমরা খতিয়ে দেখছি ওগুলো। মেয়র ডেপুটি মেয়র নামে বারবার বলছেন যে আমি সামনাসামনি টেবিলে বসলে হয়তো প্রমাণ দেব, আবার কখনো বলছেন বিল্ডিং ভাঙার কাজই বন্ধ করে দিচ্ছে, যে বিল্ডিং ভাঙা সেটাই প্রমাণ। কি বলবেন? আমি বলি উনি একটিও প্রমাণ দেখাতে পারবেন না, কারণ बिल्डिंग भांगर जो काजटा है, किसी का घर तोड़ देना इतना आसान नहीं होता। बस लोगों को बरसों लग जाते हैं घर बनाने में, और तो तोड़ने में जो तोड़ने की अथॉरिटी है उनको कितना सोच के करना होता होगा, ये आप सब लोग अंदाजा लगाइए। खूब भेबे चिंते एक एक डॉक्यूमेंट चेक करके देखकर पूरा इलीगल प्रूफ होता है, उसके बाद ही कॉर्पोरेशन नोटिस देता है, 1 2 3 नोटिस देता है, उसके बाद जाके कार्रवाई होता है। सारे नियमों का पालन करने के बाद ये प्रोसेस में ही कुछ महीने लग जाते हैं, फिर कॉर्पोरेशन की टीम जाती है और उसके बाद एक्शन होता है। वंचना उन्हीं वो किस वंचना की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता। ওয়ার্ড কাউন্সিলর মধ্যে তিনি একজন রাজবংশী, যার জন্য তাকে এইভাবে দূরে সরে রাখা হচ্ছে বা তার কাজে এরকম করে বাধা দেওয়া হচ্ছে, মানে তার এলাকাতে এই ধরনের এটা হতেই পারে না। উনি রাজবংশী আছেন, খুব ভালো। রাজবংশী समाज ऑलवेज तृणमूल के साथ है, और राजवंशी समाज के लिए जो काम तृणमूल गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल में किया है, इसके लिए तो पूरा राजवंशी समाज सरकार के प्रति गदगद है और है।
और हम सभी किसी न किसी समाज से आते हैं। आज हमारे पास शोभा सुब्बा जी हैं, वो भी एक समाज से कि वो भी अकेली पार्षद हैं। कल को उनके साथ कोई ऐसा वाकया हो तो समाज वो भी कह सकती हैं। हम लोग सब किसी न किसी समाज से आते हैं, और जिस व्यक्ति को, जिन व्यक्तियों के खिलाफ वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वो भी किसी समाज का हिस्सा हैं। उनका भी सिलीगुड़ी की राजनीति में 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन है, 50 वर्षों की पॉलिटिकल लाइफ है उनकी, गौतम दा की, और 50 वर्षों में 5 भी दाग करप्शन के, भ्रष्टाचार के उनके दामन में कोई दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतना क्लियर उनका जीवन रहा है और इतने क्लियर उन्होंने राजनीति की है। वो उत्तर बंग उन्नयन के मंत्री थे, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंतर्गत खर्च किए हैं, किसी ने भी उन पर अंगुली नहीं उठाई। नगर निगम में सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काम हो रहे हैं, किसी ने उन पर अंगुली नहीं उठाई। और एक उनको करप्शन दिख गया तो भाई करप्शन दिख गया तो ब्लैक एंड व्हाइट में दो। फालतू मीडिया के सामने अनर्गल प्रलाप करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, ये हमारी समझ से परे है। দলে থেকে বারবার দলের নেতাদের সম্মুখীন হচ্ছে, তাহলে দলের মধ্যে কি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে না? कोई एक व्यक्ति के कारण से पूरी पार्टी में विशृंखला उत्पन्न होने की कोई बात नहीं है। पूरी पार्टी संगठित है, संघबद्ध है और श्रृंखला से जुड़ी हुई है। और अब आगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कुछ बोले ना? हाँ बोलो। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি যে একজন কাউন্সিলর এবং মেয়র পরিষদ বারবার এই দলেরই থেকে নির্বাচিত এবং বারবার এই বোর্ডকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা বিভিন্নভাবে তাকে সংযত থাকার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু উনি কোনোভাবে কোন ইন্টারেস্টে তা উনি করছেন না সেটা উনিই বলতে পারবেন। এবং খুব স্বাভাবিক কারণে মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি এই বোর্ডের কাজকর্ম নিয়ে যতটা বেশি উনি বলছেন তার থেকে বেশি বলছেন ব্যক্তিগত আক্রোশ, ব্যক্তিগতভাবে আক্রোশ। এটা কোনোভাবে কাম্য না। আমি দল থেকে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি, দলের মধ্যে আলোচনা করার অনেক অবকাশ আছে, অনেক জায়গা আছে। পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দল এবং এই বোর্ডটাকে চলে। যারা উনি অভিযোগ করেছেন যে উনি রাজবংশী কমিউনিটি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে রয়ে গেছে। এবং মনে রাখবেন যে ঠাকুর পঞ্চাননকে যথাযথ সম্মান দেওয়া 2011 সালে মমতা ব্যানার্জি আসার পর থেকে যেভাবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের একাডেমির থেকে শুরু করে এইচজেডিএর থেকে শুরু করে সমস্ত পশ্চিমবাংলার সরকার যেভাবে ডেভেলপ করে গেছে তা রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা জানে যে এই সরকার কতটা সহানুভূতিশীল এবং কোনো একটা উচ্চ দৃষ্টি দিয়ে এই কমিউনিটিকে দেখে। একটা বিশেষভাবে কমিউনিটিকে নিয়ে যেভাবে নিয়ে আসা এবং কখনো কখনো সমস্ত কাউন্সিলরকে দোষী সাব্যস্ত করা, এটা আর বরদাস্ত করার জায়গাতে আমরা কেউ দাঁড়িয়ে নেই। আপনারা নেক্সট কোয়েশ্চেন করবেন ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? নিশ্চিত সব জিনিস প্রক্রিয়া একটা সময় সাপেক্ষ। একটা এসআইআর চলছে, সামনে নির্বাচনও আছে, কাজে সমস্ত দৃষ্টি দলে রয়ে গেছে। আমরা সমস্ত কাউন্সিলররাই আমরা উচ্চ নেতৃত্বের কাছে গিয়ে ঘটনাটা অবশ্যই সবিস্তারে বলবো। যদি আইন পারমিট না করে, কোনো একটা বিশেষ বিল্ডিংকে আইন পারমিট করে বলেই ভেঙে দেওয়া হয়, আবার যদি আইন পারমিট না করে ভাঙা হয় না, এটা নিয়ে তো বিতর্ক হওয়ার কোনো যে অবকাশ নেই। হাইকোর্টের রায় থাকলে পরে কি করার আছে? আর এটা তো কোনো আমার যে কোনো অবৈধ বিল্ডিং তা ভাঙাই হোক, এটা তো পলিসি আছে। এই পলিসি তো বাধা দানের কোনো বিষয় নেই। তো ইন্টেনশনটা কোন জায়গাটাতে তা আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। যখন আমাদের দলের একজন কর্মী চলে যায় তাকে শেয়ার করা, ভিন্ন রাজনৈতিক দলে, কাজে আমরা অবজার্ভে আছি যে কোন মোটিভে টপ অফ দ্য দুজন লিডারকে আমাদেরকে কালিমালিপ্ত করছে, এটা আমাদেরকে ভাবাচ্ছে। আমরা মনে হয় যে খুব তাড়াতাড়ি একটা জায়গায় পৌঁছতে পারবো যে এই পরিস্থিতি চলতে পারে না। ডেভেলপমেন্ট উনি শুনে রাখুন, ওনাকে প্রায় 5 কোটি টাকা এইচজিডিএর থেকে যখন এই 2 বছর আগে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, 5 কোটি টাকা। এবং ওনার ওয়ার্ড বড় বলে কর্পোরেশন থেকে মেয়র যথেষ্ট তার পিডব্লিউডি সেকশন থেকে প্রচুর টাকার কাজ করেছে এবং তার
পুরোটাই পর্যবেক্ষণের জন্য উনি আমাদের ওয়ার্ড থেকে ওনার ওয়ার্ডের প্রতি ওনার দৃষ্টি অনেক বেশি ছিল। কাজেই এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন এবং খুব ইন্টেনশনালি। এই ইন্টেনশনটা কি আছে যা দলকে বারবার এবং আমাদেরকেও ছোট করাচ্ছে, এই বিষয়টা আমরা খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরবো। রাজ্য নেতৃত্বের কাছে আপনারা কেন এই যে আমি আবারও বলছি, 36 জন কাউন্সিলর যে সাংবাদিক বৈঠক করছেন, রাজ্য নেতৃত্ব কেন লিখছেন না, লিখিতভাবে জানাচ্ছেন? নিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করুন, একটা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে, একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। আজ আমরা অনেক দিন তো চুপ করে থেকেছি, আজকে তো আমরা 36 জন মিলিত হয়ে একসঙ্গে একই কণ্ঠে বলছি এই জিনিস হতে পারে না। দলের মধ্যে থেকেই দলের বিরোধী এইভাবে কাজ করা, অনেক বেশি গণতন্ত্র রয়ে গেছে এই দলে, অনেক বেশি লিবারেল রয়ে গেছে এই ভোট, যেখানে কথা বললে কথা শোনা হয়, একটা ফোন করলে রেসপন্স সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। এর থেকে আর কি যেতে পারে? ডেভেলপমেন্ট শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে আজ অবধি যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তা মানে অতীতে কোনো দিনও হয়নি। এবং যত বড় বড় প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, আপনি SWM থেকে শুরু করে, আপনি জলের প্রজেক্ট থেকে শুরু করে বড় বড় স্কিম যা নেওয়া হয়েছে তা কর্পোরেশন থেকে এত বলিষ্ঠভাবে কেউ গ্রহণ করতে পারেনি। তিনি আমাদের মেয়র এবং তার এই পারিষদ, তার এই টিমটাই এই কাজ করে যাচ্ছে। শিলিগুড়ির মানুষ আজকে দুহাত তুলে হাততালি দিচ্ছে। এই বর্ষায় 1 ফুট জল জমেনি। দুর্গাপুজোর সময় রাস্তা ঠিক পেয়েছে। কি বোঝে? তো কাজেই একটা বিনা কারণে কোনো ইন্টেনশনকে সামনে রেখে বারবার কালিমা লিপ্ত করবে, এটা তো চলতে পারে না। দ্যাটস এনাফ, এটা শেষ হবে। কি মনে হচ্ছে, উনি কি অন্য দলে পা বাড়াচ্ছেন, না সামনে বিধানসভা নির্বাচন আছে সেখানে একটা টিকিট চাইছেন? উনি শুনেন, দলের মধ্যে উনি কোন দলে পা বাড়াচ্ছে সেটা উনি বলতে পারবে, কিন্তু ওনার যা চালচলন, যা বক্তব্য, তা তৃণমূল দলের উপযোগী নয়। যদি দেখা যেত যে অভিযোগ করছেন তার মধ্যে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র, তার মধ্যে 1% দায়ী, তাহলে হয়তো ইউনাইটেড হতাম না, এই বুমের সামনে দাঁড়িয়ে বলতাম না। যাদের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘ সংগ্রাম, নিজের জীবনকে বাজি রেখে যারা সংগ্রাম করে এই দলটাকে নিয়ে এসছে এবং দীর্ঘ তাদের প্রশাসনিক স্তরে কাজ করার অভিজ্ঞতা, তাদের বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ ছাড়া কোনো বক্তব্যকে বলা শিলিগুড়ির মানুষ কেউ মেনে নিতে পারেনি, মানবেও না। এর আগে দিলীপ বর্মন বলেছিলেন যে ওনার ওয়ার্ডে আগেরবার একবার ভাঙতে গিয়ে ফিরে এসেছিল, সেটা কেন ভাঙা হয়নি উনি প্রশ্ন তুলেছেন, কালকেও বলেছেন, সেটা কেন তাহলে ভাঙা হলো না? বুঝতে হবে যে আমি কেউ চাওয়া পাওয়ার উপরে নির্ভর করে না অবৈধ বিল্ডিং ভাঙা না ভাঙা। তা একটা সিস্টেম পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে হয়। এই পদ্ধতি খুব লেন্দি পদ্ধতি, এর পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে হয়। যেই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ভাঙা হচ্ছে উনি আটকাচ্ছেন, ওনাকে বলুন সেই পদ্ধতির জন্য অপেক্ষা করতে, ওই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে কাজ হবে। নিশ্চিত থাকুন, কোনো বেআইনি বিল্ডিং প্রথম দিনই মেয়র ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন যে উনি এটা বরদাস্ত করবেন না, এবং রেকর্ড পরিমাণ অবৈধ বিল্ডিং ভাঙা হয়েছে এবং এর প্রবণতা অনেক অনেক কমে গেছে। আপনারা রেকর্ড দেখুন, তাই প্রমাণ হয়। দিলীপ বর্মন মাটিগ্রাম নকশালবাড়ি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং তিনি একটা ভেতরে প্রচার করছেন যে তৃণমূলের ক্যান্ডিডেট তিনি বিধানসভা বলে। কি বলবেন এই বিষয়ে? আমিও তো কালকে বাগডোগরা গেছিলাম, নিয়ে তো আমি এসছি না, তাহলে তো ঘুরে এসে বলতাম আমিও ক্যান্ডিডেট। তা না, ঘুরলে বেড়ালেই যদি ক্যান্ডিডেট হওয়া যায়, হ্যাঁ, তা তো ভালো কথা। তো ক্যান্ডিডেট যে কেউ হওয়ার আশা রাখতেই পারে, কিন্তু তাকে আরও বেশি দলের প্রতি আনুগত্য হওয়া উচিত, ওনার আরও বেশি শিক্ষা নেওয়া উচিত, ওনার আরও এই ধরনের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত যা দলকে একেবারে কালিমা লিপ্ত করছে। শুনুন, প্রথম কথা যে আইডিওলজির ফাংশন, আমি আপনাকে ব্যক্তিগত বলছি যে কোনো মানুষই, আমি ইলেক্টেড বাই তৃণমূল কংগ্রেস, আমার যদি মনে হয় এই দলের কাজকর্ম, এই দলের প্রশাসন যা কাজ করছে তা আমার একেবারেই বিরোধী, পছন্দ হচ্ছে না, আমার যদি কিছু বলতে হয়, আমি যদি অতই গার্স থাকে, আমি যদি অত বড়ই নেতা হই, তাহলে আমি মানুষের কাছে আবার যাব, আমি এই দলটাকে ছেড়ে দিয়ে প্রমাণ করে দেব যে আমি লিডার আছি, আমি দলেও থাকবো, দলের বিরুদ্ধে করে দলটাকে ড্যামেজ করব। কোয়েশ্চেন তো ওখানেই, এটা তো অন্য কোথাও থেকে চক্রান্ত হচ্ছে না।
কোয়েশ্চেন আজকে এই জায়গাতে আসছে। বলছি যে আরেক এমআইসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল কর্পোরেশন, তো এই এমআইসির ক্ষেত্রে এতদিন কেন সময় লাগছে? না, একটা শুনুন, বিষয়টা আপনাদের ভাবতে হবে যে আপনারা বলবেন যে এটা মেয়রের প্রেজুডিস ফাংশন আছে, উনি রাখতে পারেন, নাও রাখতে পারেন। দল তো একটা, দলের কিছু নির্দেশ, কিছু কথা শুনে চলতে হয়। এবার যেহেতু আগের এমআইসি দ্য পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাংশন, এই এমআইসির ক্ষেত্রে পয়েন্ট টু পয়েন্ট না, মাল্টি পয়েন্টে ফাংশন। মাল্টি পয়েন্টে যখন হয় তখন তার সময় লাগে, তার সময় লাগবে, সময় লাগছে। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে দল অবজার্ভ করছে না, দলের মানে স্ক্যানারের বাইরে আছে। দুটোর মধ্যে দুটো সাবজেক্ট আলাদা, একেবারে আলাদা। মেয়র পরিষদ শ্রাবণী দত্তের বদলে অভয়া বসুর নাম পাঠানো হয়েছে, আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদে এটা বেরিয়েছে, এটা নিয়ে কি বলবেন? কোথায় পাঠিয়েছে আমরা তো জানি না কিছু, আমি তো কাউন্সিলর যাই না, আর এটা কোথায় পাঠাবার ব্যাপার আছে। শুনে রাখুন, আইন বলছে, ল বলছে যে একেবারেই এটা মেয়রের জুরিডিকশন। এটা কোথায় পাঠাবে না পাঠাবে মেয়র সাহেব আছেন, ওনাকে জিজ্ঞাসা করুন। আমার তো মনে হয় না কোথাও পাঠাবার না পাঠাবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে, এটা ওনারই ফাংশন আছে, ওনার মেয়র পরিষদ উনি গঠন করতে পারেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, বিরোধীরা যখন প্রশ্ন তুলে দিলীপ বর্মনের পাশাপাশি রঞ্জনশীল শর্মার বক্তব্য নিয়ে অনেকে বিরোধীরা প্রশ্ন করেছে, এটা আমি বলছি যতগুলো এটা হতে পারে এবং দু চারটে আমার মনে হয়েছে যে এটা অস্বস্তিকর হবে, কিন্তু আমি ওকে প্রত্যেকটাতেই বলেছি তুই মনে করলে কোশ্চেন। দু একবার আমাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়েছে, হ্যাঁ, সেখান থেকে অনেক কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে, অনেক কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু তাকে বলতে মানাও করা হয়নি। তাকে যদি সেদিন বলতাম যে ভাই এটা তুমি করতে পারবে না, এটা এখন করো না, তাহলে আমার মনে হয় ও করতো না, কিন্তু আমি সেটা মনে করেছি বলা উচিত না। এইটুকু ডেমোক্রেসি পরিসর এটা কিন্তু এই বোর্ড দিয়েছে, যেটা লেফট ফ্রন্টে এটা কোনোদিন আশাই করা যেত না, ওরা বলতেও পারতো, এটা কিন্তু আমরা দিয়েছি। সেইটা আর এইটা কিন্তু এক নয়, যেটা নিয়ে আজকে পেয়েছি, দুটো এক করে দিলে মুশকিল।